oh Father God. Oh Jesus, hallelujah. We praise you, Jesus, hallelujah. Father God, hallelujah. We worship your name, Jesus, right now. Hallelujah. And as we continue into the rest of this service, let's pray for the blessing of the rest of this service. Also that God's presence would be here, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. And I request Sister Janasha George and Brother Lujo Abraham to lead us into prayer. Praise the Lord. Amen. How many of you felt the presence of God today this morning? Hallelujah. Amen. Praise and thank God for this morning that God has given us the opportunity to come here and worship His name and pray. Thank the Lord. I welcome each and everyone here. This morning, the Psalms that we read, Psalms 116, verse 17, it says, I will offer to you sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. We are here to give thanks to the Lord for all He has done in our lives. The past 1 week, God has blessed us, kept us safe in our college, in our schools, in our studies. Even when we are driving up here, Pastor always says every week, the fact that we just woke up this morning, that in itself is a blessing for each and every one of us. Amen. Amen. I don't want to waste any time, so I'm just going to I'd like to welcome all our guests. We have Pastor Vicky Thomas and family from Dallas, Brother Sister Debbie and her husband Stanley is here this morning with us from Dallas. I welcome you guys. Pastor Dr. Victor Jose, thank you, Pastor, for being with us this morning. And also, I see Brother Ablash, thank you for coming and being with us this morning. This is time for testimony. I ask our children to come forward and sing a song. So all the kids, come to the front. Pray for our kids. I ask Johnny to pray for our kids. Thank you.
You may be seated. This morning, as everybody knows, this is our Youth Sunday where we let our youth, for one Sunday, take charge, feel how it is, what Pastor does every week, every year. As he's been doing for the past so and so years. We want to be having time for saying testimonies this morning, but a couple of our brothers and sisters will be sharing their testimonies, what God has done in their lives, and how God has been blessing them, and how God has brought them to this place today. And I asked Sister Lindsay Shibu to come forward and share her testimony. And after that, Brother Saji George will come forward and share his testimony. ദൈവനാമമാകട്ടെ. ദൈവം എനിക്ക് ഒരു സാവകാശം ഒരുക്കി തന്നതിനാദ്യമായി ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ഉപരിയായി ഓരോ പ്രാവശ്യവും ദൈവം എന്നെ നടത്താറുണ്ട്. ദൈവം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോ സാഹചര്യവും എല്ലാം വളരെ മഹത്വകരമായി ദൈവം നടത്തിയെന്ന് വേണം എനിക്ക് പറയുവാൻ. ഒരു പെന്തക്കോസ്റ്റ് ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. എന്റെ ഡാഡി ഒരു കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ജനിച്ചത്. എന്നാൽ തന്റെ യൗവനകാലത്ത് വളരെ എതിർപ്പുകളുടെയും പരിഹാസത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ ഡാഡി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർപെട്ട് നിൽക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. പലപ്പോഴും ഞാൻ കോളേജിലായിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കാത്തലിക് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, നിന്റെ ഡാഡിക്ക് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാത്തലിക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറി പെന്തക്കോസ്റ്റിൽ ചേരുവാനെന്ന്. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പലപ്പോഴും എനിക്ക് അനുവാദ്യമല്ലായിരുന്നു ചോദിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോഴെല്ലാം ഡാഡി എടുത്ത തീരുമാനം ആണ് ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമെന്ന് പറയുവാൻ അക്കൗണ്ട് ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മമ്മിയുടെ അപ്പച്ചൻ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വാഗത്താനത്തിന്റെ കോട്ടയത്തിൽ വാഗത്താനത്തിന്റെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായി ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ ഒരാളാണ്. ആ ദേശത്ത് ഇപ്പോൾ പലരും ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർപെടുവാൻ അപ്പച്ചനൊരു കാരണമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയും. അതൊക്കെയും ഐ ഫീൽ വെരി പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ദൈവം അവരെ നടത്തി അവർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലനിൽപ്പാൻ ദൈവം അവസരമൊരുക്കിയത് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കൊച്ചുമക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നുവെന്ന് ഈ ദിവസം വരെ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയാക്കുന്നു. എന്റെ ഡാഡി ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസമാകുമ്പോൾ 23 years. എന്നാൽ ഡാഡി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയാക്കുന്നു. പ്രത്യേകം എന്റെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് പോകണോ അതോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് പോകണോ എന്ന് വളരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു. എനിവേ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരുവാൻ തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ BSc ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ രണ്ടുപേര് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ മിലിറ്ററി നഴ്സിംഗിന് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്, പഠിച്ച് അവര് നമ്മളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും, ജോലി തരും, അങ്ങനെ നല്ല പൊസിഷനാണ്, നമുക്കൊന്ന് എൻട്രൻസ് എഴുതി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തീരുമാനിച്ചു ഏത് പ്രൊഫഷന് പോയാലും നഴ്സിംഗിന് പോകത്തില്ല. കാരണം എന്റെ സിസ്റ്റർ ഓൾറെഡി നേഴ്സ്, എന്റെ കസിൻ ഒരാൾ നേഴ്സ്, എന്റെ ആന്റിമാർ ഒത്തിരി പേര് നേഴ്സുമാരുണ്ട്. അപ്പം വിചാരിച്ചു ഏത് പ്രൊഫഷന് പോയാലും നഴ്സിംഗ് ഇല്ലാതെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് പോയി എൻട്രൻസ് എഴുതിയതാണ്. എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും അത് കിട്ടാതെ ദൈവം എനിക്ക് മാത്രം അത് തന്നു. അതിനുശേഷമുണ്ടായ മെഡിക്കലും ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം ദൈവം നടത്തിയതുപോലെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയാക്കി. അങ്ങനെ എന്റെ 21ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആർമിയിൽ ഒരു ലെഫ്റ്റനന്റ് പൊസിഷനിൽ കമ്മീഷനിങ്ങിൽ വിൽക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കി. ഞാൻ വിചാരിക്കാതെ ഞാൻ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു. ആദ്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവം അതിനോട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുവാനും അങ്ങനെ പഠിക്കുവാനും ഒക്കെയും ദൈവം ഇടയാക്കി. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ലതായി തീർന്നു എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയാക്കുന്നു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ദൈവത്തിന് നമ്മളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ നടത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നു. ഞാൻ ആർമിയിൽ ചേരുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പകുതി